In 10 years from now, Bitcoin will massively outperform gold. There will be a global arms race for Bitcoin within 2 or 3 years with 3 or 4 groups, regions, each trying to buy 1 million Bitcoins. 자, 미국에서 온도 서밋이라고 하는 행사가 열렸습니다. 자, 뉴욕에서 열렸고요. 2월 3일에 열렸습니다. 2월 3일에 열렸는데 이 온도 서밋, 온도는 기존에 있던 그런 금융 상품들을 온체인 상품으로 바꿔주는 그런 서비스를 하는 회사입니다. 이 온도에서 주최를 해서 크립토 서밋을 했는데 여기에 주요 연사로 블랙록의 글로벌 헤드 오브 마켓도 있고요. 위스덤 트리 라는 비트코인, 이더리움 ETF를 운영하고 있는 회사의 CEO도 왔고요. 온도 파이낸스의 설립자이자 CEO, 그리고 판테라 캐피탈의 댄 모헤드, 이분도 굉장히 유명한 사람이죠. 우리가 잘 알고 있는 톰 리도 여기 왔습니다. 그래서 이런 사람들이 모여서 현재 시장 상황에 대해서 진단을 하고 2026년 전망 그리고 앞으로 미래 전망을 하는 그런 자리가 있었는데 여기에서 우리가 참고할 만한 이야기가 많이 나와서 제가 오늘 그 내용을 여러분들께 좀 공유해 드리고자 합니다. 중점적으로 소개시켜 드릴 스피커는 댄 모헤드라는 사람입니다. 댄 모헤드는 펜테라 캐피탈의 CEO인데요. 좀 전에 보신 것처럼 미국의 투자자, 기업가, 헤지펀드 매니저입니다. 블록체인 기술과 암호화폐에 집중한 최초의 기관 투자 회사 중 하나인 판테라 캐피탈의 설립자이자 매니징 파트너입니다. 판테라는 2013년에 미국 최초의 비트코인 투자 펀드를 출시했고 50억 달러면 얼마죠? 7조 원 이상의 블록체인 자산을 관리하는 회사로 성장했다고 합니다. 자, 댄 모헤드는 1987년에 프린스턴 대학교에서 토목공학 학사 학위를 최우등으로 졸업했다라고 되어 있습니다. 그리고 83학번 정도 되겠네요. 83학번이면 지금 나이가 환갑이 넘은 그런 사람입니다. 그래서 금융 부문에서 오랫동안 일하면서 경력을 쌓아왔는데 87년부터 했으니까 40년 정도 일을 했네요. 이 사람이 온도에서 주최하는 온도 서밋에 와서 이런 이야기를 했습니다. 10년 뒤에는 금보다 비트코인이다. 비트코인에 올인을 해야 된다. We've all seen multiple cycles. We've all seen the bullish part. We've seen the bearish part. You guys have weathered that extensively. You're also all probably well known for making really great predictions and nailing those predictions far more than people on Wall Street are comfortable predicting, first of all, and then second of all, the actual track record. Certainly volatility is happening right now, probably forecasting more for 2026, but what are we thinking about right now? Like, what are we thinking about the market in particular right now? And I guess, Dan, if you want to take it away, we can start with you. Thanks. Yeah, I'll admit that if you had asked me on New Year's Day 2025, with all the things that Justin mentioned happening, pro-crypto SEC, all these great developments, stablecoin legislation, market structure legislation, being passed by the House, all of these things, and you would have said crypto, up or down? I would have said up. And it was down 9% last year. So that is a surprise. And I think my takeaway is, when your blockchain is going to change the world. And so when you have something that important, there is a hype cycle to it. And sometimes people get ahead of themselves. Sometimes they get too pessimistic. And this is actually our 4th cycle in 13 years of trading. And they're actually pretty similar, for better or worse, is in the bull market, we all think we're geniuses, and it's all great. And then now everyone's like, oh, it's failed, it's terrible. And, the perspective I would have is, to always be thinking 5-10 years down the road, not, 5 or 10 minutes down the road. And one of the important factors really is the 4-year cycle. When I first heard about it in 2013, I was like, hey, if we all know about it, it can't happen. But it does keep happening. And 3 or so years ago, when Bitcoin was at like 20,000 or something, we did all our work from our previous 4-year halving cycles and projected out where Bitcoin would be in this cycle. We said, hey, our forecast would be Bitcoin would hit $117,452 on August 11th of 2025. And when we said that right after FTX and Terra Luna, everyone thought it was super crazy. And it did. Literally, that day. And so we had a call with one of our investors who said, hey, great call. You guys should be so proud of yourselves. But doesn't that mean it's going to go down tomorrow?
I was like, oh no, this time's different, you know? And it wasn't different. And so, you know, I do think we are in that, you know, kind of, historically it's been about a year, very consistently, of a down market, and then about 3 years of an up market. And unfortunately, I think we're in that. 기본적으로 4년 주기설을 자기는 여전히 믿고 있다라고 이야기를 합니다. 그리고 비트코인이 가격이 오를 때는 야, 나는 투자의 천재인 것 같아. 난 비트코인의 상승장에 정확하게 맞춰서 투자해서 돈을 벌고 있을 때는 전부 다 천재라고 생각하는데, 비트코인이 하락할 때는 전부 다 패배자, 실패자가 돼서 끔찍하다, 이렇게 생각을 한다고 하고 있습니다. 그래서 댄 모어헤드도 마찬가지로 5년, 10년 정도의 장기적 관점을 갖고 본다면 특별히 오르든 내리든 신경 쓸 게 없다, 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 사이클 안에서 늘상 일어나는 일이니까요. 오르고 내리는 일은 이렇게 쭉 올라가는 그런 자산은 없기 때문에 오르고 내리고 하면서 결국 올라간다는 이야기를 합니다. 그래서 4년 주기는 여전히 살아있다라는 본인의 관점을 이야기하면서 5년 후, 10년 후를 바라보고 비트코인에 투자를 해야지 5분 후, 10분 후를 바라봐서는 안 된다라는 이야기를 합니다. 마이클 세일러가 비트코인의 가격을 10주 후 얼마가 될지, 10개월 후 얼마가 될지 그걸 예측하는 것은 어리석은 일이다, 이렇게 이야기를 했는데, 역시 댄 모어헤드도 5년과 10년 이후를 내다보라고 이야기하고 있습니다. 그리고 댄 모어헤드는 이제 4년 주기설을 이야기하면서 다 알고 계시는 내용입니다만 차트를 보면서 말씀을 드리겠습니다. 비트코인은 2012년에 첫 번째 반감기가 있었고, 2016년에 두 번째 반감기, 2020년에 세 번째 반감기, 2024년에 네 번째 반감기가 있었습니다. 그래서 2028년에 다섯 번째 반감기를 앞두고 있는데, 그동안 사이클은 어떻게 됐냐면, 이 아래는 너무 변화가 지금 이 차트에서는 보이지 않기 때문에 2016년부터 보겠습니다. 비트코인은 3년 오르고 1년을 내립니다. 주기 중에서. 다시 3년을 오르고 1년을 내리고 3년을 오르고 1년을 내린다. 이게 반복돼 왔다. 그래서 지금 3년 상승한 뒤에 1년 하락하는 지금 그 상황에 와 있기 때문에 지금 당장의 상황을 평가하면 좀 안타깝게 생각한다는 이야기를 했습니다. 자, 댄 모어헤드가 금보다 비트코인이 더 우월하다라는 이야기를 했습니다. 댄 모어헤드는 미국의 닉슨 쇼크 이후에 통화 가치가 계속해서 하락하고 있기 때문에 어쨌든 현금을 들고 있으면 안 되고 인플레이션을 해칭할 수 있는 돈에 투자를 해야 되는데, 금이나 비트코인이 인플레이션의 해칭 수단인데 그 중에서 비트코인이 금보다 우월하다는 이야기를 합니다. Paper money is being debased at 3% every year, and that's called stable money now. Over your lifetime, that's 90%, you know, so it's totally rational to invest in something with a fixed quantity like gold or Bitcoin. So, you know, I really think there is a big kind of change in people's mindsets with this new, you know, kind of ease at watching paper money be debased. And we once did a cool graphic that I think is still in our Twitter feed of essentially the price of paper money. So it's US dollar priced in bushels of corn, barrels of oil, ounces of gold, you know, Bitcoin. And that's really the story, is paper money's crashing, not that real estate's at a record high or that S&P's at a record high or Bitcoin's near a record high. It's really paper money is at a local low, but over the next 10, 20 years, it'll keep going down. So people keep cycling through, and we do track the gold to Bitcoin ratio. And yeah, gold got way ahead, but they do alternate back and forth. And actually, I think it's kind of cool that the total inflows to ETFs for both gold, old school gold, and digital gold, Bitcoin, are about the same over the last couple of years. So, you know, markets, you know, they kind of get excited about one thing and it goes up a bit more, and then I think it'll cycle back into Bitcoin and it'll catch back up to gold. And 10 years from now, Bitcoin will massively outperform gold. That's very obvious. 댄 모어헤드는 많은 사람들이 이제 법정 화폐, 피아트 머니의 몰락을 알고 있다라고 이야기를 합니다. 계속해서 돈의 가치가 연간 3%라고 이야기했는데 3% 이상이라고 저는 보고 있습니다. 다른 전문가들은 미국은 연간 7%, 한국은 연간 9% 정도의 통화 가치 하락이 일어나고 있다라고 진단하기도 합니다. 어쨌든 댄 모어헤드는 통화 가치의 하락이 불가피하기 때문에 앞으로도 계속해서 가속화된 현상일 것이라고 이야기하면서 금하고 비트코인에 투자를 해야지 통화 가치의 희석,
그러니까 달러나 원화가 녹아내리는 것을 막기 위해서는 단단한 돈, 금이나 비트코인 같은 하드 에셋, 하드머니에 투자를 해야 되는데 금하고 비트코인은 먼저 올랐다 따라오르는 이런 앞서거니 뒤서거니 하면서 같이 오르는 거지 어느 하나만 오르고 나머지는 떨어지고 이런 자산의 관계가 아니다라고 이야기를 합니다. 그러면서 지금은 금이 먼저 올랐지만 아마 곧 비트코인이 따라오를 것이고 그리고 10년이라는 긴 시간이 지나고 나면 비트코인이 금을 압도할 것이다. 이렇게 이야기를 했습니다. 이 이야기를 제가 차트를 좀 곁들여서 보충 설명을 좀 해드리자면 자, 이 이야기입니다. 지금 이것이 2011년부터 2026년 지금까지의 금과 비트코인의 가격의 변화입니다. 자, 2010년부터 금은 올랐다 내렸다를 하다가 큰 가격 변화가 없었는데 언제부터 올랐냐? 2021년부터 본격적으로 올랐습니다. 여기 보시면 2011년에 형성됐던 고점이 10년 동안 유지가 됩니다. 이 고점을 10년 동안 뚫지를 못했습니다. 이때는 금에 대한 비관론이라든지 이런 게 팽배했었겠죠. 그 사이 비트코인은 계속해서 올랐습니다. 이 차트에서는 잘 보이지 않습니다만. 그래서 비트코인이 2017년 이후에 어느 정도 대중들에게 인식된 이후에는 그 다음부터는 이 그래프에서 확인할 수 있는 상관관계가 나타나기 시작합니다. 자, 금이 오르면 비트코인이 따라오르고 금이 오르면 여기서 금색이 금이고 흰색이 비트코인입니다. 자, 금이 오르면 비트코인이 따라오르고 비트코인은 떨어졌지만 상대적으로 변동성이 금보다 크기 때문에 더 많이 올랐다가 떨어졌습니다만 금이 오르니까 비트코인은 다시 따라 올랐고 금보다 훨씬 더 많이 비트코인이 몇 년 오르다가 비트코인이 지난해 10월 10일 이후에 급락을 했지만 금은 올라서 지금은 이 시점만 놓고 평가를 한다면 금이 비트코인보다 훨씬 우월한 훌륭한 투자 수단이자 인플레이션 해지 수단으로 보입니다만 이 15년의 긴 텀으로 놓고 봤을 때 금하고 비트코인은 먼저 오르고 따라오르고 이런 관계였지 어느 하나는 오르고 어느 하나는 계속해서 내리는 그런 관계가 아니다라는 이야기입니다. 이 밑에 보시면 이 파란색 금과 비트코인의 상관관계를 나타내는 이 파란색 그래프도 양의 상관관계를 나타냈다가 음의 상관관계를 나타내면서 계속해서 위아래를 왔다 갔다 하면서 지금까지 시간이 흘러왔습니다. 그래서 댄 모어헤드의 이야기는 한마디로 지금은 금이 올랐고 비트코인이 떨어졌지만 이때를 보시면 됩니다. 이때는 금이 이렇게 있고 비트코인이 밑에 있지만 결국 비트코인이 금을 훨씬 압도하는 시기가 있었고 앞으로 10년 뒤에는 금이 오르겠지만 비트코인은 훨씬 더 많이 올라서 금을 압도할 것이다. 이런 이야기를 했습니다. 자, 지금 글로벌 시가총액을 보면 금의 시가총액이 35조 달러입니다. 비트코인은 엄청 떨어져서 지금 1조 4천억 달러까지 떨어졌습니다. 일단 많은 비트코이너들이 비트코인 전문가들이 이야기하는 것은 비트코인이 금 가격만큼은 오를 것이다. 과거 비트코인의 시가총액이 2조 달러, 금의 시가총액이 20조 달러일 때 그 이야기를 많이 했습니다. 그러면 비트코인의 시가총액이 금의 10분의 1이었기 때문에 비트코인이 10만 달러에서 10배 오르면 이제 100만 달러가 되는 거죠. 그러니까 비트코인이 디지털 골드로서 개당 100만 달러가 간다는 아주 간단한 계산은 여기에서 나왔습니다. 근데 지금은 금하고 비트코인 가격이 20배 이상 차이가 났습니다. 그래서 만약에 여기서 비트코인이 금을 따라가게 되면 20배가 오르면 29조 달러인데 금은 35조 달러입니다. 그래서 지금 이야기하는 건 수익률 측면에서만 이야기하는 게 아니라 댄 모어헤드는 비트코인의 시가총액이 결국은 금의 시가총액을 뛰어넘을 것이다. 10년 뒤에는 이런 이야기를 하고 있습니다. 이거는 댄 모어헤드만 하는 이야기는 아니고 많은 전문가들이 하고 있는 이야기인데 10년 후에 그렇다는 것이지 한 달 후에 6개월 후에 그렇다는 이야기는 아닙니다. 댄 모어헤드는 짧게 보지 말고 길게 보면 결국 비트코인이 금을 압도할 것이다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 댄 모어헤드는 비트코인의 변동성 그리고 4년 주기에 따른 손실 그리고 미국의 비트코인 전략 매집이 비트코인 가격에 미칠 미래 영향에 대해서 이야기를 하는데 이 부분도 한번 들어보시겠습니다. And crypto's super volatile. Not gonna lie, it's super volatile, but it's actually not that risky. Anyone's ever owned cryptocurrencies for 4 years has doubled their money or more, and then our venture investing over 12 years, we've only lost money on 14% of the companies we invested in, which is crazy compared to the real world where 70% go broke. And partly it's our team's good and we work really hard, but partly it's crypto is just so awesome that it, makes most things work. And I would say my one very out of consensus view is I think there will be a global arms race for Bitcoin within the next 2 or 3 years.
Countries like the United States are establishing strategic Bitcoin reserves. Countries that are aligned with us, like the UAE, are acquiring cryptocurrencies, Bitcoin. The big one, though, is I think within only a few years, a couple, 3 years, countries that are antagonistic to the United States will realize, like China, super crazy to have 1,000 years of your life savings stored in an asset that Scott Bessent can cancel. That is crazy. It's way smarter to buy Bitcoin. And so I think within 2 or 3 years, there will be an arms race with 3 or 4 groups, regions, each trying to buy 1 million Bitcoins. And you just want to be long before that. 자, 비트코인의 가격 변동성에 대해서 이야기를 합니다. 암호화폐는 변동성이 크기 때문에 언제 사서 언제 파느냐에 따라서 이익을 볼 수도 있고 손실을 볼 수도 있지만 기본적으로 4년 이상 투자를 한 사람 중에서는 손실을 본 사람이 거의 없다는 점을 이야기합니다. 자, 이 이야기는 저도 굉장히 자주 드리는 이야기인데요. 1년으로 한번 좁혀서 놓고 보면 이 1년 안에 최근 1년 안에 비트코인을 사신 분들은 만약에 처음으로 사신 분들은 거의 다 손해를 받습니다. 지금 현재까지 보유하고 계시다면 지금 1년 전에 비하면 26.15%가 하락을 했습니다. 6개월 전에 사신 분들은 37.74% 손실, 그리고 일주일 전에 사신 분들은 18.5%의 손실을 보고 있습니다. 자, 5년을 투자하신 분들은 더블이죠. 아직까지 거의 100%의 수익을 보고 계십니다. 10년을 투자하신 분들이라면 19.25K니까 200배를 벌었다는 이야기입니다. 10년 투자하신 분들은 2016년에 비트코인을 사신 분들은 200배를 벌었습니다. 올타임으로 본다면 사토시 나카모토 시대에 비트코인을 샀으면 6,660배 그렇게 벌었다는 이야기입니다. 그래서 비트코인을 오래 보유했을 때의 수익을 이야기하면서 적어도 4년 이상 보유를 하면 여기서 2026년에서 4년을 빼면 2022년이죠. 4년 이전으로 돌아가면 4년 이상 투자하신 분들 중에 손실을 본 분들이 하나도 없다는 이야기입니다. 댄 모어헤드는 자기가 판테라라는 투자 회사를 만들어 놓고 12년 동안 투자를 했는데 자기가 투자한 회사 중에서 14%만 손실이 났고 나머지 86%는 이익을 봤다는 이야기를 합니다. 현실 세계에서는 70%가 투자를 하면 70%가 파산을 하는 데 비해서 이 비트코인 분야에서는 손실 확률이 14%밖에 되지 않는다라고 이야기를 합니다. 그래서 다시 한번 장기 투자의 중요성, 그리고 비트코인 4년 주기를 이 사람은 아직까지 신봉하고 있기 때문에 이 한 주기 내에서 3년 상승 1년 하락이 반복적으로 나타나고 있기 때문에 지금이 1년 하락의 주기라면 이 다음에 하락을 끝내면 3년 올라간다는 이야기죠. 그러니까 지금 팔면 안 된다는 이야기를 하고 만약에 최근에 이때 사신 분들이 있다면 4년 뒤에는 올라가 있을 것이다 라는 이야기를 했습니다. 그리고 정말 중요한 이야기를 댄 모어헤드가 했는데요. 이 부분은 제가 비트코인과 관련해서 가장 향후에 주목하고 있는 부분이기도 합니다. 도널드 트럼프 대통령이 비트코인 100만 개 전략 비축안에 대해서 지난해 3월에 서명을 했죠. 그리고 법안도 제출이 되어 있습니다만 이 부분에 대해서 댄 모어헤드가 언급을 했습니다. 자, 백악관의 홈페이지를 가보면요. 백악관 홈페이지를 캡처한 내용입니다. 지난해 트럼프 대통령이 3월 달에 비트코인 100만 개를 전략 비축하는 그런 행정명령에 서명을 했고 미국의 신시아 루미스 의원이 비트코인 100만 개를 전략 비축하는 법안도 제출을 했습니다. 그런데 도널드 트럼프 대통령이 어찌된 일인지 이와 관련해서 아무런 행동을 하지 않고 있습니다. 2025년 3월 7일에 백악관 홈페이지에 게시된 내용이고 이것을 제가 인공지능을 돌려서 한국어로 번역한 내용입니다. 그래서 이 내용에 대해서 지금 댄 모어헤드가 이야기를 했습니다. 저는 이 부분이 앞으로 비트코인과 금 가격에 가장 결정적인 영향을 미칠 그런 요소라고 생각을 하고 있습니다. 자, 일단 전략적 비트코인 준비금은 형사 또는 민사로 미국 정부가 몰수한 비트코인을 팔지 않고 다 모으는 겁니다. 이게 첫 번째입니다. 그래서 매각하지 않고 예비 자산의 저장 수단을 유지합니다. 그 다음에 제가 반복적으로 말씀드렸지만 재무부 장관과 스콧 베센트 재무부 장관과 하워드 루트닉 상무장관에게 미국 납세자에게 추가적인 비용 부담을 지우지 않는 범위 내에서 버짓 뉴트럴이라고 이야기하죠. 예산에 영향을 미치지 않는 예산 중립
적인 방식으로 비트코인을 추가로 확보하는 전략을 개발할 권한을 부여했습니다. 트럼프 대통령이. 그런데 스콧 베센트하고 하워드 루트니 그리고 데이비드 삭스 미국 백악관 암호화폐 인공지능 수석 보좌관이 이 업무를 하고 있는데 지금 어떤 방법을 마련했는지 이야기를 안 하고 있습니다. 일각에서는 이미 스터디가 끝났고 다 준비가 됐는데 발표를 안 하고 있고 행동을 안 하고 있을 뿐이지 이미 모든 검토 준비가 끝났다라는 이야기를 하고 있습니다. 그래서 지금 미국이 보유하고 있는 비트코인이 32만 개인데 그러면 100만 개를 비축을 하려면 32만 개에서 모자라는 68만 개를 추가로 미국 정부가 구매를 하거나 아니면 몰수한 걸 빼놓고 100만 개를 추가로 구매를 할 수도 있겠죠. 이렇게 구매를 하게 될 경우 비트코인과 금 가격이 요동을 칠 것이다. 이런 이야기입니다. 자, 미국은 왜 그러면 비트코인을 전략 비축 자산으로 만들기 위해서 법안도 제출돼 있고 대통령이 행정명령에 서명까지 했을까? 비트코인은 희소성과 보안성 때문에 디지털 금이라고 불리며 지금까지 한 번도 해킹당한 적이 없다. 이건 백악관 공식 홈페이지에 나온 내용입니다. 2100만 개로 고정된 공급량을 고려할 때 전략적 비트코인 준비금을 구축하는 최초의 국가 중 하나가 되는 것은 전략적 이점이 있다라고 이야기를 합니다. 아직 강대국 중에 비트코인을 전략적으로 비축하는 국가가 없기 때문에 먼저 이니셔티브를 쥐겠다는 거죠. 자, 미국은 압수를 통해서 상당한 양의 비트코인을 보유하고 있지만 글로벌 금융 시스템에서 독보적인 가치 저장 수단으로서 전략적 위치를 최대한 활용하지 못하고 있습니다. 그리고 그동안 압수했던 비트코인을 일찍 팔아버리는 바람에 미국 납세자들에게 20조 원 이상의 손실을 입혔다라고 이야기를 하고 있습니다. 자, 이 트럼프가 이 행정명령에 서명한 것은 디지털 자산을 시장에 맡겨놓는 대신에 미국의 번영을 위해서 비트코인의 잠재력을 100% 활용하기 위해서 행정명령에 서명을 했다라고 이야기를 하고 있고 이것은 트럼프가 대통령이 될 때 미국이 암호화폐 분야의 글로벌 리더로 자리매김하겠다. 미국이 비트코인 수도가 되겠다라는 공약을 이행하는 차원이다. 라고 이야기를 하고 있습니다. 그래서 이런 대통령 공약하고 당선이 됐고 또 비트코인 지지자, 암호화폐 투자자들의 표를 수백만 표를 받아서 당선이 됐고 취임하자마자 이런 행정명령에 서명을 했는데 지금 3월 7일이면 거의 1년이 다 돼가는데 아무런 조치가 없습니다. 그래서 트럼프가 언제 이 조치를 실행하느냐에 관심이 모아지고 있고 지금 댄 모어헤드는 이 이야기를 한 겁니다. 미국이 여기에서 방아쇠를 당겨서 비트코인을 100만 개를 매집하기 시작하면 다른 나라 2, 3년 안에 한 3개에서 4개 정도의 거대한 국가 혹은 남미 같이 아프리카 같이 이런 권역에서 비트코인 매집 경쟁을 100만 개를 목표로 매집하는 경쟁에 나선다. 이것이 과거에 냉전 시대에 군비 경쟁을 하듯이 앞으로 미래 비트코인 비축 경쟁을 군비 경쟁하듯이 할 것이다라고 댄 모어헤드가 내다본 것인데 저는 이 부분이 비트코인의 미래와 관련해서 매우 중요하다라고 오랫동안 생각을 해왔습니다. 자, 이미 지금 백악관에서 그러면 비트코인을 100만 개를 살려면 막대한 돈이 필요하죠. 그런데 이 재원을 어떻게 마련해서 비트코인을 살 것인가? 세금 중립적인 방법을 쓰겠다고 했으니까 국민에게서 거둔 세금을 쓴다는 건 아니고 그러면 돈이 어디서 나서 사겠느냐라고 했을 때 미국이 현재 8,100톤의 금을 보유하고 있는데 이 금을 재평가해서 금 가격을 재평가해서 그 재평가하면 미국이 1973년에 금 가격을 매겨놓고 아직까지 53년 동안 한 번도 금 가격을 재평가하지 않았습니다. 그래서 재평가하게 되면 장부상의 금 가격이 매우 올라가는데 금 가격을 재산정해서 그 차익으로 비트코인을 사겠다라는 이야기를 백악관에서 했습니다. 그래서 미국이 갖고 있는 금을 내다 팔아서 비트코인 구매에 사용할 수 있다. 그런데 그 금이 8,100톤이 있는데 어느 정도 팔지, 언제 팔지, 어떤 방식으로 팔지는 이야기를 하지 않았습니다. 그래서 이것이 현재 미국이 8,133톤의 금을 보유하고 있다. 이렇게 공식적으로 알려져 있습니다. 실제로는 이 금이 거의 없다는 이야기도 있고 포트녹스에 있는 금하고 미 연준 지하 금고에 있는 금의 상당량이 이미 미국이 팔아치웠다라는 이야기도 있습니다. 확인이 안 된 이야기고요. 어쨌든 공식적으로 미국은 8,133톤의 금을 갖고 있습니다. 그런데 이 금이 1973년에는 온스당 $42의 낮은 가격으로 기록되어
기록돼 있고 한 번도 이 가격을 재평가하지 않았습니다. 그런데 최근에 금의 가격이 온스당 5,000달러를 왔다 갔다 하고 있습니다. 그래서 8,133톤을 현재 가격으로 환산을 하면 1조 달러 정도 됩니다. 그래서 지금 전 세계에 풀려 있는 금의 양이 22만 톤인데 이 22만 톤의 금의 가격의 총합 시가총액이 35조 달러인데 이 중에서 미국에 있는 금 8,100톤을 시장가로 환산하면 35분의 1 정도 된다는 거죠. 약 3% 정도 됩니다. 미국이 보유하고 있는 금이 전 세계가 보유하고 있는 금의 3% 정도 되기 때문에 이것을 전량 내다 팔면 1조 달러가 된다는 거죠. 근데 비트코인 가격이 시가총액이 2천만 개 다 합쳐서 1조 4,500억 달러입니다. 그러니까 만약에 미국이 금을 재평가해서 그 가격으로 비트코인을 사게 되면 지금 7만 3천 달러로 계산을 해보니까 1조 달러어치로 싹 다 비트코인을 사면 약 1370만 개의 비트코인을 구매할 수 있습니다. 2천만 개 중에 1370만 개를 구매를 할 수 있는데 그러면 비트코인 총 공급량, 지금까지 발행량 말고 지금까지 발행량은 1998만 개입니다. 근데 2140년까지 발행될 2100만 개 65% 이상을 매수할 수 있다라는 그런 계산이 나옵니다. 물론 미국이 보유하고 있는 8,100톤의 금을 다 팔아서 비트코인을 살 리는 없겠지만 어쨌든 미국이 보유하고 있는 금을 가격을 재평가해서 그중에서 일부러 비트코인을 살려고 하면 얼마든지 살 수 있다는 거죠. 비트코인을 100만 개를 산다고 하면 미국이 갖고 있는 금을 한 5%만 팔아도 충분히 살 수 있지 않을까 그렇게 생각을 합니다. 그래서 일각에서는 트럼프 대통령이 지금 금 가격의 상승과 비트코인 가격의 하락에도 불구하고 아무런 조치를 취하지 않고 있는 이유를 여기에서 찾기도 합니다. 금을 팔아서 비트코인을 살려고 하면 금은 비싸게 파는 게 좋고 비트코인은 싸게 사는 게 좋겠죠. 그래서 금을 고점에서 매도하고 비트코인을 저가에 매수하기 위해서 트럼프가 지금 좀 지켜보고 있다 이런 분석도 나오고 있습니다. 그래서 트럼프가 어떤 구체적인 계획을 트럼프와 그의 강요들이 하고 있는지 모르겠습니다만 지금 댄 모어헤드가 이야기한 것처럼 올해 중간선거를 앞두고 트럼프가 본인이 서명한 행정명령 이것을 실행하기 위해서 미국이 보유하고 있는 금을 재평가해서 일부를 갖고 비트코인 매집에 시작되면 이것이 글로벌 비트코인 매집 경쟁을 촉발시킬 수 있다. 그렇게 될 경우 금하고 비트코인 시장에 엄청난 큰 영향을 주게 되겠죠. 쉽게 말하면 미국은 중국이 유사금 본위제로 돌아가려고 하면서 현물금을 지금 싹 다 모으고 있습니다. 그런데 미국은 금을 모으지도 않고 내다 팔지도 않고 지금 가만히 지켜보고 있는 상황이거든요. 그래서 중국이 금을 지금 모집하고 있는 것을 트럼프가 같이 금을 매집해서 경쟁하는 게 아니라 중국은 금 스탠다드, 골드 스탠다드로 가면 미국은 비트코인 스탠다드로 가겠다라고 선언을 하면서 중국과의 패권 경쟁에서 금으로 경쟁을 하는 게 아니라 비트코인으로 이것을 새로운 모니터리 시스템의 중심으로 삼아서 비트코인을 채택하려고 하기 때문에 앞으로 비트코인이 금보다 훨씬 더 전략적으로 유용한 자산, 유용한 수단이 될 것이다. 이렇게 보는 시각이 있습니다. 그래서 트럼프가 과연 미국이 보유하고 있는 그 금을 내다 팔아서 비트코인을 살지 여부는 좀 지켜봐야 됩니다. 왜냐하면 워낙 제도적인 걸림돌도 있고 아주 오랫동안 유지해왔던 골드 스탠다드를 트럼프가 허물어뜨려야 되는 문제가 있기 때문에 또 각국의 이해관계가 있어서 실제 트럼프가 이렇게 행동을 할지 여부는 좀 지켜봐야 되겠습니다만 상당수 전문가들이 지금 트럼프가 금을 포기하고 어차피 중국이 지금 금을 매집하면서 골드 스탠다드로 가려고 하고 있기 때문에 중국하고 같이 골드 스탠다드 경쟁을 벌이는 게 아니라 전혀 새로운 스탠다드를 들고 나와서 중국을 제압하려고 한다. 그것이 비트코인 스탠다드다. 이렇게 보는 전문가들이 꽤 있다는 거고 댄 모어헤드가 지금 그 이야기를 했습니다. 그래서 만약에 미국이 진짜로 행동에 나서서 금을 전략 비축하기 시작하면 다른 나라들도 여기에 뛰어들어서 100만 개를 모으는 경쟁을 벌이게 될 것이 그러면 비트코인 모자라는 거죠. 비트코인은 매우 희소한 자산이기 때문에 그래서 댄 모어헤드는 지금 비트코인이 크립토 윈터 4년 주기로 봤을 때 하락장에 들어서서 좀 힘든 시기를 보내고 있지만 좀 길게 10년 이상 보면 비트코인 가격은 4년 주기로 3년 오르고 1년 내리는 걸 되풀이해 왔기 때문에 하락장에 있다고 너무 실망할 필요가 없다라고 이야기를 했고요.
달러 가치, 법정 화폐 가치가 녹아내리는 이런 현재 상황에서 가치를 저장하는 가장 확실한 수단은 금과 비트코인이다. 그런데 지금은 금이 많이 올랐고 비트코인은 떨어졌지만 결국은 금과 비트코인은 앞서거니 뒤서거니 하면서 계속해서 올라왔던 자산이고, 그래서 비트코인이 곧 따라오를 것이다 이렇게 전망을 했고, 특별히 미국이 트럼프가 공약한 대로 비트코인을 100만 개 매집에 나설 경우 글로벌 군비 경제처럼 비트코인 매집 경쟁이 촉발될 것이고, 그러면 공급 쇼크가 와서 10년 뒤에는 금이 비트코인보다 훨씬 더 떨어지는, 비트코인이 금을 압도하는 그런 상황이 벌어질 것이다라고 예상을 했습니다.